C 세션의 마지막 순서입니다. 저희 시작하도록 하겠습니다. 최근 인공지능은 인간만이 할 수 있다고 여겨지던 영역에서 탁월한 수행 능력을 보여주고 있는데요. 이런 시점에 많은 사람들은 AI가 할 수 없는 인간 고유의 기술은 무엇인지 또 깊게 고민하고 있습니다. 이번 세션에서는 AI 시대의 인문학적 소양을 주제로 AI와 차별화되는 인간 고유의 기술은 무엇인지, 인간 고유의 영역을 강화하기 위해 어떤 노력을 기울여야 하는지 함께 고민해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이번 세션은 김영철 한국연구재단 사무총장님이 좌장을 맡아주셨고요. 카일리 브레스 호주 인문학 아카데미 이사님, 이상욱 한양대학교 철학과 인공지능학과 교수님, 김재인 경희대학교 비교문화연구소 교수님이 발표와 토론에 참여해 주시겠습니다. 김영철 사무총장님과 연사 여러분을 단상 위로 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 지금부터는 좌장이신 김영철 사무총장님께서 진행을 해주시겠습니다. 사무총장님 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 지상 최대의 인재 포럼, 글로벌 인재 포럼 오신 것을 대단히 환영합니다. 벌써 이게 마지막이네요. 보니까 좀 아쉽죠. 뭐 아쉬울 때가 가장 좋을 때라고 하니까 마지막 멋지게 즐겨주시기 바랍니다. 이번 세션은 AI 시대의 인문학적 소양이라는 주제로 진행을 하겠습니다. 먼저 저는 한국연구재단의 영철이 없는 김영철 사무총장입니다. 반갑습니다. 제가 섭외한 건 아니지만 오늘 아마 다른 어떤 세션보다도 가장 훌륭한 연사님들을 모셨습니다. 연사님들 간단하게 한번 소개시켜드리겠습니다. 카일리 브레스 호주 인문학 아카데미 이사님이십니다. 감사합니다. 이상욱 한양대학교 철학과 인공지능학과 교수님이십니다. 네, 마지막으로 김재인 경희대학교 비교문화연구소 학술 연구 교수님이십니다. 올해로 이 글로벌 인재 포럼이 18번째를 맡고 있습니다. 제가 2006년도에 이 포럼의 교육부의 실무 과장을 역임하고 저도 이제 이 자리에 이제 오늘 섰습니다. 그래서 뭐 개인적으로 굉장히 관계가 무량하고요. 오늘 아침 일찍 와서 이렇게 들어보니까 포럼이 굉장히 많이 성숙해지고 탄탄해졌다는 느낌을 받았습니다. 그래서 갈수록 진화하고 있고 저희 포럼도 그리고 더 열기도 더하고 있다는 생각이 듭니다. 이번에 주제가 뉴웨이브 AI와 빅블러 시대의 인재 혁명입니다. 지난 이틀간 AI와 관련된 다양한 이슈들을 가지고 논의를 했었고요. AI와 교육의 미래, AI와 기업의 미래, AI와 융복합의 문제, 법과 제도의 문제, 이제 마지막으로 와서 AI와 인문학적 소양이라는 주제로 오늘은 진행을 하겠습니다. 제가 2019년도에 서울시 교육청에 잠깐 근무할 때 그때 코로나19가 와서 학교 문이 다 닫혔습니다. 그리고 온라인 수업으로 다 전환이 됐죠. 그때 놀랍게도 많은 분들이 학교에 대한 본질적인 질문을 하기 시작합니다. 학교란 무엇인가? 왜 우린 학교를 가야지? 근데 이번에 이제 제가 AI 포럼에 와서 보니까 AI 시대에도 똑같은 현상이 나타나고 있습니다. AI 시대? 인간이 무엇이지? 인간에 대한 보다 본질적인 질문을 던지고 있습니다. 그래서 과연 인간은
우리랑 똑같이 생긴 AI 앞에서 우리는 과연 누구인지, 우리의 고유의 역할과 기능은 뭔지에 대해서 오늘은 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 그러면 첫 포럼은 세 분의 연사분들이 각각 20분씩 강연을 듣고 나서 종합토론과 Q&A 시간을 가지도록 하겠습니다. 질문은 여러분들 잘 아시다시피 포럼 앱에서 질문하고자 하는 연사의 이름을 기입한 후에 질문을 주시면 제가 진행하는 데 도움이 되겠습니다. 그럼 먼저 첫 번째 연사를 소개하겠습니다. 카일리 브레스 호주 인문학 아카데미 이사님을 플로어로 모시겠습니다. 큰 박수와 함께 경청해 주시기 바랍니다. 감사합니다. What's this one? Thank you. Thank you for that lovely introduction, and thank you. I'm honoured, absolutely honoured to have been invited to speak today. I feel very lucky and very privileged. I want to start with an acknowledgement of country. That's what we traditionally do in Australia at events, in respect of and recognition of Australia's First Nations people as the traditional owners and custodians of the land that we are meeting on in Australia generally, and their continuous connection to country, to community and to culture. In Canberra, which is where the Australian Academy of the Humanities is based, I pay my respects to the Ngambri and the Ngunnawal people. This conference has been amazing. I think we've come through to the end, and I've absolutely enjoyed my time here. From the outset, the Deputy Prime Minister that dual role of Deputy Prime Minister and Minister for Education is fantastic. It's brilliant to have seen education at the heights, I guess, of leadership in the executive of the Korean government. So the Minister for Education, in conversation with Anant Agarwal, setting the tone for bringing together of sectors. I guess that's what I'm taking away most of all from this conference, and it's the start for me of being engaged in these discussions, but it's the bringing together of sectors, of talents, and of national perspectives into a larger community of conversation. And I don't think it happens enough. So I'm going back to Australia humming with ideas and connections that I'll bring back into my own work as Director of Policy and Research. Oh, here we go. There's always one. No, I'm on. Okay, so the Academy of the Humanities is the national body for the humanities in Australia. And essentially what we do is we bring leadership, independent expertise and our convening power to government. And largely we're working at the level of the federal government. We're independent of government, but we advise into government and we work with government. And we work in collaboration with, on our own steam, but also with Australia's other 4 learned academies. And it's a really productive relationship that we have. So that's us as the Academy of the Humanities, but our counterparts in social sciences, the sciences, technological sciences and engineering, and health and medical sciences. These are the questions I've been asked to address today. So they're asking me about the sort of humanities in the age of AI and what the Academy of the Humanities remit is and what our role is. And I've elected to focus on a few things. And my starting point is this, that humanities expertise and frameworks are vital to understanding fundamentally what we want as societies from our AI and how we apply it in ways that support agency and opportunity. AI is human in its origin, its application and its impact. And to that end, it's core business for the humanities. I'll step back just briefly to say that there's a number of policy initiatives underway at the moment that are relevant, I guess, in direct and indirect ways to the AI agenda that we've been discussing and the talent revolution we've been discussing at this conference. So AI in Australia is a whole of economy agenda. That's how the government talks about it, but it's a whole of society agenda as well.
And generative AI, the advent, and I mean ChatGPT is the sort of most prolific and known example of that, has expedited policy responses at the national level about the adoption and use of AI in government, about sector domain-specific applications of AI, and there have been a number of programs and initiatives going on. I guess what we're in a phase of at the moment is a consultative and transitioning phase even in the policy arena. So in terms of what legislation or regulatory frameworks come into play and how AI gets operationalised and generative AI in various sectors and in various contexts, because that's when it's going to come to life. So it crosses over multiple policy areas. The areas I'm principally focusing on in this paper are two distinct but overlapping portfolio areas. And the first is education. So that portfolio at the federal level, there's a Minister for Education, has carriage of the tertiary education agenda, lifelong learning, so it runs the gamut of early childhood education right through to universities. It also has carriage of research by way of research funding to universities, so a research block grant process, and the Australian Research Council, which is the premier agency for merit-based funding in Australia. So that's the Department of Education. And what's happening this year and it's been happening across the year, it started at the very end of last year and it will report in December, is an enormous consultative process with the university sector around what they've called an Australian University Accord process. This is really kind of imagining what the future of higher education in Australia is going to be over the next 30-year horizon. So it's, obviously of substance what we've been discussing here. Is of much value. Alongside that, there's also been a parliamentary inquiry into the impacts of generative AI, and that's still, there's hearings underway at the moment. Our counterparts in the Academy of Science are in front of the parliamentary inquiry today, I know. And there's also been, we've stood up a Jobs and Skills Australia, we as in Australia has, not the Academy, but that's another element that is very much part of the mix and furnishing the Universities Accord process with data and research about skills currently that we have and foreseeable skills that we need into the future. So there's doing a lot of skills mapping and modelling. And then there's the industry and science portfolio. So those two other report covers that you can see there are pieces of work that are underway through the Department of Industry and Science. It's got carriage of this safe and responsible AI development consultation. So that's one thing. And then there's a set of other initiatives that are underway. There's been a new investment in a national AI centre, which is being run out of CSIRO, which is our Commonwealth Science Agency. And then there's a set of other endeavours, including the Next Generation AI and Emerging Tech Graduates program that the department runs, and also a Responsible AI Adopt program, which is focused on SMEs. So in Australia, our economy is largely built around small to medium enterprises. And then the other one that's up there is a new science and research priorities, which have not actually been revisited in Australia since 2015. So eons ago, predating ChatGPT by quite some years. And essentially what this process is doing, and they should be released fairly soon, is looking at what the challenges are that are facing Australia and their global challenges as well. AI and generative AI, emerging tech is very much part of the picture there. And what they're promising to deliver around, I guess, multidisciplinary and interdisciplinary challenge-based research has the potential to be transformative. But how they get operationalised in programs and through funding streams and investment in the next generation of talent is the burning question. So the speed and development of generative AI makes it very difficult, if not impossible, to forecast what the future holds. Governments and public and private sector organisations are responding in real time to the possible risks and opportunities. Earlier this year, the Academy, our Academy, led what's called a Rapid Research Information Report on generative AI.
And we did that on the request of the Australia's Chief Scientist, Dr. Kathy Foley. So on one page of the screen at the moment is what that AI, it doesn't look very good, does it? It looks just, as it should. It's advice into the Chief Scientist's office. And then the other side, the flip side of that is how we described it to our stakeholders on our website and where the humanities fits into the picture. But this piece of work was essentially requested through the Chief Scientist by the Minister for Industry. And it's a model that we've used before, this Rapid Research Information Report, and it's essentially was stood up by a previous chief scientist and the academies, so the 5 academies that come together during COVID. It came about through the need to get research, really kind of distinct and meaty research into the minister in a prompt and fast and authoritative fashion. It's not about providing recommendations or influencing policy per se, it's just about getting the research into the hands that need it. So out of the minds of our university leadership and experts into the office. And so we played a really strong role in one of several of those reports back in time, and then this one has come up, and it's been the precipitation of ChatGPT that really kind of in November 2022 that expedited this particular question, and it was the impetus for the work. And so we were looking at the risks and opportunities of applying large language models and multimodal foundation models over the next 2, 5 and 10 years. And we were also looking at international models, how are other jurisdictions dealing with this in legal and regulatory and other ways. And we assembled a team essentially where our academy, the Humanities and the Technology Academy, were the two halves of the whole that came together to produce this report. So our co-authors were Genevieve Bell, Distinguished Professor Genevieve Bell, who was the lead and a fellow of both our academy and the Academy of Technology and Engineering. She's the director of the School of Cybernetics at the Australian National University, and she formerly worked in Silicon Valley for many years. She's one of those people that can tread, she's literally the bridge, the translator, the integrator that works across realms. And then 2 of our fellows, Jean Burgess and Julian Thomas, who are director and co-director of an important new centre for a humanities-led centre of excellence for automated decision-making in society. So that was our crack team, and then there was a lot of other people involved. And then the technologists brought in Shazia Sadiq, who's the Professor of Computing Science at the University of Queensland. This work had immediate impact and relevance, and that's unusual, in a lot of ways for, I guess, research of this kind, because it was feeding directly up into the National Science and Technology Council, which is chaired by the Prime Minister, and Genevieve Bell's actually on that council, and she sort of was the translator and champion for that audience for this work. And then it directly fed in and underpinned the development of that discussion paper that the Minister for Industry put out for consultation on the development of safe and responsible AI. In our view, I hope, others' views as well, that bringing the humanities expertise to Australia's, not announcing it, but just doing it, bringing that expertise to Australia's emerging generative AI needs was foundational to the provision of rigorous and well-rounded advice to the National Science and Technology Council. So this is one example of, I guess, the models that I think we need to see more of in the system. Multidisciplinary research translated for policy, and bringing the humanities to the table in this way helped, I think, decision makers see AI as a complex social, technical and human system, and to strategise policy accordingly. The next 2 models that I want to touch on are about building AI capability via university-based education and research. So this is something I'm really, really interested in, this idea of capability build, because sometimes I think the humanities can look from the outside in at the AI universe and think that's not me. And yet, this is a diagram, again, this is sort of exhibit A2 of, you look at a tech stack like that, which is what was generated for the AI paper. And what I can understand of that now and what I would tell humanities people is that there's a wealth of opportunity around that, the types of services, applications, business models that are going to be built on top of that technology stack encompass the work of humanities as much as they encompass any other fields of endeavour as well. So
I think the starting point, one of the best ways of expressing, I guess, what that capability build needs to look like, and it's not just sort of itty-bitty skills, it's the sort of holistic picture, is actually from a response from the School of Cybernetics into the consultation with the Minister. And it's that a foundational concept in capability building is the recognition that AI is not a singular technology, but it's a constellation of technologies, people and practices. AI is a complex dynamic system, and we need to frame our approach to capacity and capability building for the future with that in mind. We need translation and integrators, not just traditional AI experts. So the two examples in the university system that I just want to bring to attention, and I've probably a bit cheekily called this one data science not as you know it, is cybernetics at ANU. So this has just been stood up over the course of, in pretty rapid fire time. It predates generative AI, but it's definitely orienting towards this moment, and it's primed for it. It's led by Professor Genevieve Bell, and it's bringing the humanities, arts and social sciences into the heart of engineering and computing science. So it's become, under Genevieve's leadership, this strong embedded visionary program in the belly of computer science. Genevieve's an anthropologist by trade, so I think that's how she operates. But essentially, it's now become the College of Engineering, Computing and Cybernetics. So it's brought in that quick time together a multidisciplinary team, including from outside the university, and it's focused on a master's program. So it's that level of complexity, I think, that is being brought to the table here. It's the level of complexity needed for this program of work. It's a vibrant and engaged student environment. It's well networked and partnered. There's a pathway, they're running pathways out for leadership and executive education and partnering with a range of entities. And I guess in some ways is doing everything it can, or it's the sort of organisation that needs to, and more of these institutions, constructed to deal with the obsolescence of knowledge that I guess we're going to be seeing across the way. So it's a really emerging field, that sort of interdisciplinary and multidisciplinary space. The unconventionality, I guess, can work against it in the short term because of the traditional academic norms and whatnot. But I think it's a strength and it's an engine of change. The other one I want to point out is the interdisciplinary humanities research at scale. Often the humanities works at sort of bits and pieces level, at a really project-based level, and that's sometimes a function of the funding mechanisms in play. But this particular centre that I've spoken of earlier as well is this Centre of Excellence for Automated Decision-Making in Society. And it's really doing similar work in the sense, but in the research space, of bringing together a really sizable interdisciplinary and multidisciplinary experts, humanities-led, so it's bringing the technologists into play. And over the course of a sort of 7-year horizon, doing a lot of work, research work, massive intellectual program, but also training a really amazing group of a research cohort as well, who will be a legacy of this endeavour. If I look out at the system at the moment, and I think what needs to happen, I think more needs to happen, in both those instances of the exemplars that I've talked about, need to be scaled and mainstreamed. And I don't mean that you can pick up cybernetics and dump it somewhere else in the system in Australia, but you need those sorts of interactions, those sorts of institutions that both those exemplars symbolise in the system. We need more of that. In Australia, we're fixated on science versus the humanities, and it's as much a problem for the humanities as it is for the system writ large. But STEM and that logic is just not working. It's baked into university departments, into policy and funding programs, and we just need to get done with it and move on. The other thing I will say is that technical skills, and I think we've heard this quite a bit at this conference, is that technical skills on their own quickly become outdated. And so what we're talking about in the Academy at the moment is what we need is horizon degrees. And that's a framing that one of our council members, Fred D'Agostino, actually uses. He talks about horizon degrees and destination degrees. Horizon degrees are sort of looking, out at the horizon, kind of not necessarily knowing where they're going, or
where they're ending, but prepped for where they're going in many respects. And that might be a training in a very broad area, a Bachelor of Arts or a Bachelor of Science for that matter, as opposed to technical vocationally oriented degrees. That's sort of what he calls destination. You know on the tin where you're going because that's your destination. Well, if all those jobs are in flux and we don't know what's happening over 5-10 years, what's going to happen to those jobs that no longer exist and those technical competencies? So I think that effort is important. And to incentivise AI, I've changed this a little bit. I've said incentivise AI curiosity and capability across the Learning Life course. So it doesn't mean that everyone's going to be employed as an AI expert, but it means that you're oriented towards AI. You have a curiosity and a passion and an interest, and you're engaged. Our policy work underway at the Academy of the Humanities is still very much in this space. So we're working with the other learned academies around the policy moves that are on at the moment into the Department of Education and into the Department of Industry and the Chief Scientist through the university's Accord process. But we're really interested in, I guess, upping the game for the humanities in Australia, where we're often told there's diminishing enrolment, and it's very true that the share of enrolments are going down and numbers of enrolments going down over time. I think, the humanities stands to reposition itself in the face of AI. So one of the things, and I'll just end on these couple of final slides, is our 54th annual symposium is happening, and in fact you can register if you want and participate online because we've been hybrid since COVID, but we'll be meeting in person in Melbourne in the 16th and 17th of November, and it's focused on the title of the conference is Between Humans and Machines, Exploring the Past and Future of Automation. And it's going to focus on the complexities of human-machine interactions and provide a platform to demonstrate some of the really brilliant work that's happening in the humanities, arts and associated fields. And finally, I'll just pick out another big important endeavour for us. It's very much about supporting next generation of talent, and we've combined forces with our sister academy, the Social Sciences, to support the development of a young academy of sorts, but it's a futures network for early and mid-career researchers. I'll end there. Thank you. 네, 카일리 브렉스 박사님 발표했습니다. 네, 시간을 잘 지켜주셔서 감사드리고요. 보니까 처음에는 이제 카일리 박사님이 지금 호주 인문학 아카데미에 대한 그 설명을 좀 하셨네요. 보니까 우리랑 조금 다르게 인문학 아카데미에 한 700분의 그 인문학 학자들이 이제 소속이 돼 있으면서 국가의 정책이라든가 아젠다들을 아마 재현도 하고 조언도 하는 그런 역할을 하고 있고, 제가 재밌게 들었던 것 중에 하나는 아마 거기에 5개 아카데미가 있어요. 인문 쪽으로 보니까요. 그 아트에 대한 아카데미, 소셜 사이언스 아카데미 등 그런 아카데미들끼리도 같이 연구해가지고 정책들을 만들어내는데, 이번에 AI와 관련된 정책 대응 차원의 연구한 것을 아마 소개를 한 것 같습니다. 내용을 들어보니까 아직은 그렇게 이제 깊숙하게 들어가진 않았지만 우리 교육 쪽으로 이제 여러 가지 얘기들을 한 것 같아요. 보니까 우리 과학기술 쪽으로 스템 교육 얘기 많이 들었을 겁니다. 그러면서 인문사회 쪽으로 HASS라고 휴머니티, 아트, 소셜 사이언스들이 예전처럼 분리된 개념들이 아니라 하나의 다학제적 융합으로 인문학 연구가 좀 진행돼야 한다는 말씀을 한 것 같고요. 그런 차원에서 학위의 지평도 이제는 넓혀져야 하겠다 하는 생각을 하고요. AI 역량을 키우기 위해서 평생 학습 체제 속에서 키워져야 된다는 얘기가 재미있게 들렸습니다. 초중고를 거쳐서 직업교육, 고등교육, 평생교육의 어떤 연계 속에서 계속적으로 AI의 역량을 키워나가야 되겠다고 생각을 하고, AI 시대에 호주도 보니까 인문학이 약간 큰 호평을 받지 못하는 부분들이 있었는데 AI 시대에 다시 인문학이 새롭게 줬으면 좋겠다고 하는 의견과 더불어 마지막에 11월 16일 날 심포지움, 인간과 기계라는 심포지움을 하는 홍보까지 같이 곁들여 주셨습니다. 대단히 감사합니다.
네, 이어서 두 번째 연사님을 모시겠습니다. 이상욱 교수님, AI 시대 인간을 다시 성찰하다는 주제로 발표가 있겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. 예, 감사합니다. 우선 이렇게 굉장히 좋은 기회에 AI 시대 인문학 그리고 인간을 다시 성찰할 수 있는 그런 좋은 세션에서 참여할 수 있게 돼서 영광으로 생각합니다. 제가 오늘 말씀드릴 내용은 말 그대로 AI가 제기하는 인문학과 그다음에 인간의 새로운 측면들 그리고 인간이 무엇인가에 대해서 다시 성찰하게 하는 그런 부분들에 대해서 이제 말씀을 드릴 건데 오늘 굉장히 좋은 강연을 들으셨지만 좀 피곤하실 테니까 주로 이렇게 몇 가지 사례들을 중심으로 구체적인 말씀을 이렇게 생각을 던지는 방식으로 진행을 하겠습니다. 우선 첫 번째 그림에서 보시면 최근에 헐리우드에서 이제 대본을 쓰는 분들하고 이제 배우들하고 같이 연합해서 AI가 우리 노동을 대신할 수 없다. 인간이 연기하고 인간이 글을 쓰는 거다라는 얘기를 한 경우가 있죠. 거기서 알 수 있는 게 뭐냐면 뭐 여러 가지 얘기를 할 수 있겠지만 전통적으로 AI는 기술의 역사에서 자동화의 연장선상에서 볼 수 있는데 여태까지의 자동화는 주로 인간의 육체 노동을 대체하는 것이었다면 인간의 정신 노동도 상당 부분 대체할 가능성이 있기 때문에 굉장히 중요해진다고 생각합니다. 저기 클락이 안 돌아가고 있는 것 같아서 제가 혹시 오버할 수 있는 것 같습니다. 예, 됐습니다. 그래서 제 생각에는 이런 주제를 접근할 때 현재 AI 특히 가장 많이 활용되고 있는 심층학습 기반의 신경망 모델의 기술적 특징들을 정확히 이해하고 논의를 하는 게 되게 중요하다고 생각합니다. 제가 뭐 기술적 특징을 이해한다고 해서 여러분이 뭐 직접 코딩을 하고 뭐 컴퓨터 프로그램을 그런 뜻이 아니라 인공지능이 작동하는 방식이 가지는 기술적 특징들 때문에 인간지능과 달라지는 측면, 제가 이제 낯선 지능이라고 말하는 그런 측면들에 좀 주목을 해야 된다는 의미인데요. 이제 첫 번째는 뭐 잘 알려진 대로 인공지능은 자기가 어떤 일을 하는지 인간이 이해하는 방식으로 의미론적으로 이해할 수 있는 능력이 없습니다. 저는 이게 자각 없는 수행이라고 하는데요. 그 다음에 또 한 경우는 인공지능이 일반적으로 굉장히 뛰어난 결과물들을 산출하긴 하지만 가끔씩 실패를 하는데 그 실패의 이유를 이해하기 어려운 경우가 꽤 많습니다. 이게 굉장히 심각한 문제인 게 예를 들어서 어떤 결정을 내릴 때 그 결정이 타당한 근거에서 이유와 설명들을 요구하는 맥락. 예를 들어서 여러분들이 의료 현장에서 AI를 사용할 때는 AI가 나온 내준 진단명이 99% 정확하더라도 적어도 그 이유를 알아야지 그것을 받아들일지 말지를 판단할 수 있겠죠. 왜냐하면 1% 틀렸다는 경우에 그게 왜 문제가 되는지를 설명할 수 없다면 사실은 역으로 생각하면 99% 정확하게 진단을 할 경우도 어떻게 그렇게 정확하게 진단하는지를 모른다는 얘기가 됩니다. 그래서 이해할 수 없는 실패는 굉장히 중요한 어떤 특징이라고 볼 수 있고요. 그다음에 또 한 가지는 흔히 이제 대중적인 맥락에서는 AI와 로봇을 많이 헷갈리는데 AI는 테크니컬하게는 사실은 온라인 사이버 공간상에 존재하는 프로그램이죠. 그래서 실제로 인공지능의 결정이 이렇게 물리적 세계에 영향을 끼치기 위해서는 반드시 다른 기계나 사람이 그 결정을 현실화시켜야 됩니다. 물론 여기에는 최근에 워낙 모든 것들이 자동화되면서 인공지능의 결정을 사람의 손을 거치지 않고 바로 예를 들어서 온도를 조절한다든가 아니면 교통 시스템을 제어하는 방식으로 자동화가 심화되는 경향이 있기는 하지만 적어도 굉장히 사회적으로 민감한 결정의 경우에는 사람과 같이 협업을 하는 방식으로 인공지능이 활용된다는 점, 그 점을 조금 주목할 필요가 있습니다. 인공지능이 이렇게 굉장히 뛰어난 능력을 보이면서도 한계를 보인다는 걸 잘 보여주는 사례로 흔히 이제 애드버서리얼 어택이라고 하는 걸 들 수 있는데요. 이미지 판독을 굉장히 성공적으로 잘하는 인공지능, 가령 예를 들어서 제일 왼쪽 그림을 그냥 코끼리가 아니라 저 같은 사람은 잘 모르는 아프리카 덤불 코끼리,
아프리카 부시 엘리펀트라고 정확히 진단하는 인공지능도 우리 눈에 보기에는 별 차이 없는 애드버서리얼 노이즈를 합해서 오른쪽 그림을 보여줬을 때 저희 갑자기 이제 금붕어라고 얘기를 합니다. 근데 이제 이게 틀린 것 자체가 문제라기보다는 인간 지능은 왜 그걸 금붕어라고 하는지 이해하기가 굉장히 어렵다는 겁니다. 그 인공지능에게는 저 두 개의 이미지가 보여주는 그 미세한 패턴들이 그 다르기 때문에 하나는 코끼리, 하나는 금붕어라고 얘기하지만 인간은 상식이라는 걸 가지고 있어서 금붕어가 저렇게 초원에 붕붕 떠다닐 수가 없잖아요. 근데 이제 그런 부분들을 그 상식적 이해, 그 다음에 유비 추론, 그 다음에 다양한 그 상황들 사이의 관계를 갖다 이해하는 능력이 아직까지는 인공지능에서 굉장히 부족한 면이고 이 부분은 현재 연구가 굉장히 활발하게 이루어지고 있는 부분이고 저는 궁극적으로는 극복될 가능성이 높다고 봅니다. 하지만 현재 그리고 당분간 여러분들이 사용하게 될 인공지능은 이렇게 한편으로는 기가 막힌 결과물을 내주는데 한편으로는 말도 안 되는 그런 이해할 수 없는 실패를 하는 그런 경우가 있다는 점을 이해하고서 인공지능과 관련된 논의들을 해볼 필요가 있습니다. 그리고 뭐 잘 알려진 사실이지만 인공지능은 과거의 데이터를 학습해서 미래의 패턴을 예측하기 때문에 당연히 과거에 우리 과거가 그렇게 막 너무너무 좋지는 않았잖아요. 여러 가지 편견과 문제들이 많았던 과거들이 있어 그게 고스란히 데이터에 반영되기 때문에 어떻게 보면 인공지능을 지나치게 많이 사용하는 것은 과거의 잘못된 관행을 그대로 답습하는 결과가 될 수가 있습니다. 그리고 이제 최근에 또 문제가 되는 것은 인공지능이 훨씬 더 광범위하게 사용될 때 그것이 우리가 소중하게 여기는 인간적 가치들, 예를 들어서 민주주의적 가치라든가 아니면 사회적인 그 의사결정 과정에서 인간의 자율성이라든가 이런 것들을 훼손할 가능성이 문제가 되는데 이 부분에 대해서도 사실은 오늘 주제가 인공지능의 등장으로 인간을 재성찰한다잖아요. 그러면 거기서 우리가 던져야 될 질문은 그냥 단순히 인공지능이 인간 자율성을 훼손한다가 아니라 인간 자율성이 도대체 뭐지? 그게 왜 그렇게 중요하다고 우리가 여태까지 생각했던 거고 인공지능이 위협을 한다면 그 위협은 우리가 적당한 방식으로 수용해야 될 위협인지 아니면 완전히 차단을 해야 될 그 기술을 금지하는 방식으로 이런 이제 고민들이 필요하다고 할 수가 있습니다. 그 민주주의적 가치를 훼손하는 방식도 최근에 이제 미국 상원 의회 청문회에서 두드러지게 언급된 것처럼 인공지능으로 가짜 동영상이나 가짜 정보를 그 허위 정보들을 만들어서 유포하는 게 굉장히 쉬워졌기 때문입니다. 제가 시간 관계상 틀 수는 없지만 유튜브에 가서 저 테드 강연을 보시면 실시간으로 그러니까 더 이상 뭐 시간 차이가 없이 제가 여기서 이제 얘기를 하는데 저와 전혀 다른 사람이 저와 전혀 다른 목소리로 제가 말하지도 않은 얘기를 하는 걸 그 유튜브 동영상에서 바로 재생할 수 있는 수준까지 인공지능 기술이 발전을 했습니다. 그렇다면 사실은 우리가 보는 것이 믿는 것이다라고 하는 전통적인 담론도 적극적으로 재검토해 볼 필요가 있고 우리가 이런 시대에서 이렇게 굉장히 허위 정보를 만들기 쉬운 시대에서 어떤 방식으로 정보들을 평가하고 그 옳은 정보와 허위 정보들을 구별해내고 그거에 바탕에서 민주적 담론을 확산시켜 나가서 중요한 결정들을 할지에 대한 재검토가 필요합니다. 그리고 그 과정에서 어차피 우리가 인공지능과 관련된 여러 가지 기술들을 사용하지 않을 방도는 없습니다. 왜냐하면 너무나 광범위하게 효율적이고 그 파워풀한 어떤 그 자료들을 제공해 주기 때문에 그랬을 때 이것들을 어떤 방식으로 사용해야 하는 것이 우리가 전통적으로 우리 근대의 국가나 근대의 사회는 이 칸트의 자율적 인간 개념을 바탕으로 하고 있는데요. 그러니까 여러분 모두가 각자 내면에 가지고 있는 어떤 가치 체계에 의해서 어떤 행동들이 옳은 행동인지 사회가 어떤 방향으로 가야 되는지를 판단할 수 있다고 전제하는데 이런 전제가 이렇게 그 허위 정보를 쉽게 만들 수 있고 그 다음에 굉장히 다양한 방식으로 인공지능이 우리의 판단에 영향을 끼칠 수 있을 때 그냥 그대로 유지될 수 있을 것인가? 만약에 그렇지 않다면 어떤 방식으로 인공지능의 활용들을 규제하거나 아니면 영향을 줘서 우리가 이런 인간의 자율성들을 이런 새로운 인공지능 시대에도 유지할 수 있는 방식으로 기술을 만들어 나갈 것인가 이런 고민들이 필요하다고 볼 수 있습니다. 비슷한 얘기를 유튜브에 대해서도 할 수 있는데 이런 것들이 이제 인공지능 기반 추천 시스템의 한 사례인데 굉장히 유용합니다. 저는 개인적으로 유튜브를 통해서 예전에 전혀 생각지도 못했던 아주 잘 몰랐던 철학자들의 희귀한 동영상을 구한 적도 있고, 그러니까
내가 미처 그런 게 존재한다는 사실조차도 모르는 것들을 가르쳐 주니까 정말로 유용하죠. 그래서 잘만 사용하면 굉장히 유용할 수 있는 시스템인 건 분명한데, 역시 이것도 수많은 연구들이, 물론 이제 아직 그 연구의 사이즈가 그렇게 크지 않아서 좀 더 연구가 많이 필요하지만, 그 유명한 에코 챔버 효과, 그러니까 여러분들이 원래 가지고 있던 생각들에 근접하거나 그걸 옹호하는 견해들만 집중적으로 보여주니까 사실은 훨씬 사람들이 편협해지거나 양극단으로 치우치게 될 수 있다는 점. 근데 여기다가 아까 그 허위 정보까지 곁들여지면 사실은 이게 민주주의적인 어떤 담론 형성 과정이나 공론의 장에 얼마나 심각한 위해가 될지는 불을 보듯 뻔합니다. 그래서 전통적으로 인공지능에 대해서 굉장히 호의적이고, 그다음에 그 기술적 규제에 대해서 되게 비판적이었던 미국 정부조차도 이런 문제들 때문에 적어도 이렇게 허위 정보 유포나 그 민주주의적 과정을 훼손하는 그 극단화, 의견들의 극단화에는 제도적인 어떤 그 대책들이 필요하다는 입장으로 선회하고 있는 것만 봐도 우리가 기술 자체를 사용하지 않는다는 그런 어떤 단순한 양비론이 아니라 실제로 이것들을 현명하게, 우리가 소중하게 여기는 인간적 가치를 지키는 방식으로 현명하게 사용하는 것이 얼마나 중요하고 고민이 필요한 일인가를 알 수 있습니다. 근데 이게 왜 고민이냐면, 이게 단순히 그러면 여러분들한테 특히 미성년자가 아닌 그 성인들한테 이런 식으로 할 수는 없는 거거든요. 야, 당신 앞으로 당신이 절대로 지지하지 않는 정치적 견해를 유튜브 볼 때마다 10%는 반드시 그걸 봐라. 이런 식으로 강제할 수는 없습니다. 그러면 도대체 자유로운 인간의 선택권을 보장하면서 동시에 아까 말했던 그런 어떤 사회적으로 굉장히 극단적인 그런 악영향들을 어떻게 해소할 것인가는 상당한 정도의 고민이 필요합니다. 이게 그냥 단순히 그냥 어떤 제도를 그냥 도입한다고 쉽게 해결될 수 문제가 아니고, 그래서 예를 들어서 꼭 저걸 채택하자는 말씀은 아니고, 그 자유주의적인 어떤 선택의 권리들을 강조하는 자유주의자 중에서도 넛주 전략 같은 거, 그러니까 궁극적인 최종 판단은 개인에게 맡기지만 그 판단이 보다 쉽게 이루어질 수 있으니까 디폴트 값들을 제공해서 쉽게 이루어질 수 있는 그런 맥락은 사회적으로 바람직한 것을 합의를 통해서 먼저 제시하는 방식, 이런 방식들, 이게 이제 자유주의적 간섭주의라고 약간 모순적으로 보이는 그런 용어들인데, 이런 것들도 고려를 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 구체적으로 말씀드려서 제가 사실은 유튜브 담당자한테 제안도 한 건데, 내가 유튜브에서 나에게 추천되는 영상들의 그 비율이나 아니면 분포들에 영향을 끼칠 수 있는, 제가 설정을 조정할 수 있는 방식, 그러니까 제가 별로 좋아하지 않는 것도 일부 나올 수 있게, 그런 식으로, 물론 그걸 원하지 않는 사람한테 강제할 수는 없죠. 그렇지만 그렇게 사용자가 자신에게 추천되는 영상들에 대한 결정권들을 어느 정도 확보할 수 있는 설정을 디폴트로 깔아주는 것이 하나의 방법이 될 수 있습니다. 그러니까 이런 방식으로 인공지능 기술이 어떻게 개발되고 어떻게 활용되는지는 사실은 일방적으로 결정되는 게 아니라 우리가 바람직하다고 생각하는 방향에 의해서 충분히 바뀔 수도 있다고 생각을 합니다. 인공지능 시대의 인간의 역량, 인공지능이 대체할 수 없는 인간의 역량이 뭐냐, 이런 질문들을 굉장히 많이 하고 논의도 많이 하는데요. 실제로 인공지능은 수학적으로 정확하게 정의될 수 있는 목적 함수가 있는 그런 문제들을 푸는데 아주 탁월합니다. 그래서 바둑을 그렇게 잘 두는 거예요. 목적 함수가 분명하니까. 근데 그 말을 뒤집어 얘기하면 수학적으로 엄밀하게 정의될 수 있는 목적 함수나 보상 체계들을 정의하기 어려운, 그러니까 그 여러 가지 이유가 있겠죠. 그것 자체를 우리가 잘 모를 수도 있고, 그다음에 사람들마다 목적에 대한 생각이 다를 수 있어서 사회적 합의가 필요한 경우일 수도 있고, 그런 경우에는 사실은 인공지능이 잘 하기가 어렵습니다. 또 한 가지는 여기 그 제시된 이제 그 관제사들의 업무처럼 여러 가지 다양한 입력값과 출력값들 사이를 코디네이션하면서 다양한 종류의 지능, 그러니까 이게 수학적 지능만이 아니라 뭐 사회적 지능이든지 아니면 뭐 공간 지능이라든지 이런 복잡한 여러 종류의 지능들을 함께 사용하는 그런 복합적 태스크에 있어서는 사실 인공지능이 아직까지 부족한 점이 많습니다. 물론 최근에 그 생성형 인공지능이 멀티모달 쪽으로 연구가 진행되면서 언젠가는 이것이 극복돼서 흔히 얘기하는 AGI, 그
인공 일반지능이 이제 곧 올 거라라고 전망하는 분들도 있지만 사실은 그 전망에 있어서는 학자들마다 상당한 의견 차이가 있습니다. 그래서 적어도 당분간은 이런 복합적 능력들과 판단 능력들이 굉장히 well defined된 어떤 태스크를 기가 막히게 빠른 속도로 특히 엄청난 양의 데이터가 있는 경우에 그런 인공지능의 능력과 결합해서 일을 수행할 때 굉장히 성공적인 협업이 될 수 있다고 생각하고요. 실제로 아마존의 물류 창고나 아니면 여러 가지 다양한 인공지능을 적극적으로 도입하고 있는 기업들의 사례들을 분석해 보면 실제로 그런 방식으로 작업들이 협업들이 이루어지고 있습니다. 물론 이런 협업들이 냉정하게 얘기하면 아주 상위 수준의 그런 어떤 고차원적인 사고 능력을 요구하는 영역들은 아직까지 아까 말씀드린 이유로 인공지능이 대체하기 어렵고 그 다음에 아주 단순 반복적인 노동을 요구하는 부분들 인공지능 원칙적으로 대체할 수 있지만 오히려 인간을 사용하는 게 더 싼 경우가 있어서 그런 경우들 때문에 중간 단계의 작업들이 많이 사라지는 거기에 일자리가 사라지는 그 문제점이 있고 그 말은 사회적으로 얘기하면 소득 불균형이 더 심화될 가능성이 아주 높다는 점에 관련 연구자들이 동의를 하고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 사실은 사회적 대책들이 필요한 부분이긴 하지만 적어도 당분간 인공지능이 사람 일자리를 전부 다 대체해서 우리는 뭐 그냥 편하게 놀고 먹으면 된다라는 생각은 사실은 현실성이 없는 그런 것이고 결국은 우리가 어떤 방식으로 생산적으로 협업할 것인가에 대한 고민들을 할 필요가 있는데 여기서 이제 시사점이 될 수 있는 게 역사입니다. 결국은 자동화의 역사를 보면 자동화가 크게 두 가지 방식으로 진행됐습니다. 하나는 인간 노동을 대체하는 방식과 또 다른 하나는 인간의 생산성을 강화하는 방식입니다. 이게 쉽게 이해가 안 되시면 이런 걸 생각해 보세요. 여러분이 타자기를 칠 때하고 워드 프로세서를 칠 때랑 똑같은 능력을 가진 인간이 후자 워드 프로세서를 사용할 때 훨씬 더 단위 시간당 많은 문서를 처리할 수 있습니다. 그러니까 그런 워드 프로세서 기능은 그런 의미에서 인간 능력을 강화한 기술입니다. 근데 그에 비해서 이런 키오스크 이건 대체한 기술이죠. 실제로 사람을 상대로 주문하는 게 아니라 여러분들이 사실은 어떻게 보면 그 노동을 그 키오스크를 상대로 하고 있는 건데 여러 가지 복잡한 이유들 때문에 기업들은 인간의 노동력을 강화해서 개별 노동자들의 생산성을 향상시키는 방식보다는 사람을 이렇게 그냥 왜냐하면 인건비를 줄 수 있으니까 사람을 대체하는 방식을 선호할 수 있지만 단기적으로는 사실은 장기적으로 그 기업의 전체 생산성 향상이나 아니면 사회의 사회적 효용을 고려할 때 그런 방식이 그렇게 바람직하지 않다는 것이 잘 알려져 있습니다. 왜냐하면 자동화가 가지는 장점도 있지만 단점도 있기 때문입니다. 특히 이제 아까 말씀드렸던 그런 잘 정의된 상황들에 대해서 자동화가 수행되었기 때문에 돌발 상황이나 아니면 의미론적으로 불명확한 상황들에서는 자동화가 굉장히 큰 사고로 이어진 사례들도 굉장히 기술의 역사에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그래서 일반적으로 이 분야 학계에서는 사실은 거의 합의가 이루어져 있는데 바람직한 자동화를 거부하기보다는 바람직한 자동화는 인간 노동을 대체하는 자동화가 아니라 인간의 능력을 역량을 강화해서 인간이 그 자동화 기계와 이 경우에는 이제 인공지능이 되겠죠. 같이 협업했을 때 훨씬 높은 생산성을 갖출 수 있는 그런 방향의 자동화가 이루어져야 된다고 얘기할 수 있습니다. 제가 앞부분 이제 3분쯤 남았다고 되어 있는데 제가 앞부분에 시간을 좀 썼기 때문에 제가 이제 지금쯤 끝내면 대충 20분이 될 것 같은데요. 제 생각에는 제가 이제 여러 가지 얘기들을 했지만 이런 모든 얘기들은 앞서 제가 처음 시작한 얘기, 즉 인공지능이 그 최종 산출물에 있어서는 우리가 깜짝 놀랄 만큼 엄청난 일을 해내지만 그것이 인간지능과 다른 여러 가지 특징들이 있는데 일단 자기가 뭘 하는지를 이해하지 못하고 그다음에 상식도 없고 그다음에 굉장히 정확하게 정의된 목적 함수를 주지 않으면은 애매한 상황이나 여러 가지 복합적 상황에서는 아직까지는 서툴고 이런 특징들이 있다는 점 그런 특징들이 뭘 보여주냐면 역설적으로 인간 지능이 인공지능보다 우월하냐 아니면 못하냐라는 그런 한 가지 잣대로 지능을 평가하기보다는 인간 지능이라는 게 인공지능만큼이나 지능이 우주 전체에서 보여줄 수 있는 다양한 방식, 다양한 어떤 존재 방식 중에서 한 가지구나.
그러니까 사실은 우리가 우주론적 관점에서 생각을 해보면 우리가 외계인들을 만났을 때 인간과 굉장히 다른 방식의 지능을 가진 외계인을 만날 텐데 그 외계인은 아마 인공지능만큼이나 굉장히 다른 종류의 지능일 가능성들이 있습니다. 그래서 실제로 인간이 가지고 있는 지능의 특별함, 예를 들어서 문학을 향유하는 능력, 여기 문학가도 오셨는데 그 문학을 향유하는 능력이나 그 다음에 예술적 의미들을 탐색하는 그런 능력들은 굉장히 소중하고 우리가 갖고 나가야 되는 일이지만 그런 것이 없으면 지능이 아니다. 혹은 그런 것을 하지 못하는 인공지능은 그러니까 사실은 인간과 같은 동등한 어떤 그 협력 파트너가 될 수 없다. 이런 식의 생각은 약간 편협하다고 생각합니다. 우주론적 관점에서. 그래서 결국은 우리가 미래를 바라보는 관점에서는 인공지능과 서로 다른 종류의 지능과 어떻게 협업하고 그 다음에 공존할 수 있을지에 대한 고민들이 필요하다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 무려 1분 30초를 남기시고 일찍 끝내주셔서 감사드립니다. 우리 이상욱 교수님께서는 아주 재미있는 화두를 여러 개 던진 것 같습니다. AI가 우리가 이래 써보다 보니까 강범위하게 대단히 이제 효율적인 측면에서 봤을 때는 쓰는 게 불가피하지만 여러 가지 또 AI가 가지는 여러 문제들, 폐해들에 대한 얘기를 쭉 해주셨고요. 그 중에 딥테이크 얘기라든가 그 다음에 메아리방 효과를 통해서 AI가 가지는 어떤 그 데이터의 편협성, 그러면서 양극단으로 가고 허위 정보를 유포함으로 해가지고 심지어는 민주적인 담론을 해칠 수도 있다는 그런 이야기를 주시면서 자동화 역사 속에서 AI와 인간이 협업해야 된다고 하는 논리를 아주 재밌게 펴주셨습니다. 자동화를 통해서 대부분 우리 인간들의 일을 대체하는 부분이 아니라 인간과 AI가 협업을 통해서 인간의 생산성을 높인다든가 기업의 생산성, 인간의 역량을 오히려 키우는 쪽으로 이렇게 가야 될 것이다. 그래서 지능이라는 게 인간의 지능과 AI 지능이 서로 다른 것을 잘 이해를 하고 그 다른 지능들이 서로 간에 협업을 하고 공존해서 나갈 수 있는 새로운 역사 문화를 만들어 나가자는 의미가 여기 들어가 있었던 것 같습니다. 다시 한번 큰 박수로 네, 부탁드립니다. 네, 오늘의 그 마지막 발표를 듣겠습니다. 김재인 교수님의 철학자가 바라본 인공지능 확장된 인문학이 대안이라는 주제로 김재인 교수님을 모시겠습니다. 뜨거운 박수로 환영해 주십시오. 예, 안녕하십니까, 김재인입니다. 오늘 두 분 연사 그리고 어제 오늘 이어진 긴 글로벌 인재 포럼 행사 여기 초대받은 거에 대해서 굉장히 영광스럽게 생각하고요. 이렇게 많은 분들 끝까지 남아 계시고 그래서 인공지능 관련해서 제가 그 고민했던 내용들 좀 이제 뭔가 새로운 얘기나 관점 이런 것들을 보여드릴 수 있을까 해서 이제 몇 가지 준비를 해봤습니다. 크게는 한 네 토막 정도인데 아마 각각 5분씩 하기에는 좀 뒤에 얘기가 더 비중이 클 것 같습니다. 그래서 앞에 준비해온 자료들은 좀 있지만 좀 짧게 이야기를 진행하도록 하겠습니다. 그러기 전에 먼저 제 개인사를 약간 말씀을 드려야 될 것 같은데요. 왜냐하면 제가 18살, 9살 그 무렵에 이제 고등학교 막 졸업하고 처음에는 생명공학을 대학에서 이제 전공을 했습니다. 그러다가 재미가 없어서 관두고 다시 시험을 봐서 이제 미학을 전공했고요. 그리고 대학원은 이제 철학을 공부했습니다. 그런 이제 나름 이렇게 돌아보니까 한 30년 좀 넘게 예술 철학과 기술 철학이 양축을 뭔가 오락가락한 방황한 이제 그런 삶을 산 것 같고 최근에 저의 작업들이 그런 그 어떤 방황의 결과이기도 하다 그런 생각이 좀 많이 듭니다. 그래서 저는 이제 뭐 두루두루 좀 겪어본 입장에서 몇 가지 제가 생각했던 이야기들을 말씀드릴까 하고요. 아마 앞에 두 연사분들이 말씀하신 내용하고는 조금 결이 다를 수도 있다 생각이 듭니다.
우선 이제 제가 이렇게 화두처럼 최근에 던지는 이야기들이 있습니다. 뭐냐면 챗GPT 열풍이 작년 이제 11월 30일 출시된 후에 이제 겨울쯤부터 서서히 달아올랐죠. 그러다가 봄에 굉장히 이제 피크에 이르렀고요. 이제 왼쪽 화면, 오른쪽 화면에 보시는 것처럼 이제 가을에 접어들면서 좀 사그라든 그런 느낌이 듭니다. 근데 저가 테크 전문 유튜브 채널에 그 5월달에 AI 빅뱅이라는 책을 내고 뭐 그 전후로 해서 이제 인터뷰를 했는데 이미 그 무렵에 이제 6월 1일자로 공개됐는데 고점에 왔다, 충격이 고점에 왔다 이렇게 이제 이야기를 했습니다. 지금 돌아보면 아마 그 시절에 했던 얘기가 너무 앞섰다. 하지만 어느 정도 지금 들어맞고 있다 이렇게 생각이 드실 뭐 다동의하시지는 않을지 몰라도요. 드실 수도 있을 것 같습니다. 사실 제 주변에서도 그 열풍은 예전 같지 않다는 게 이제 확실히 느껴지거든요. 이제 그런 점들을 한번 확인할 필요 있겠고요. 왜 제가 그럼 당시에 그런 이야기를 했을까? 이제 그게 이제 숙제로 하나 지금 남겨놓겠습니다. 두 번째로는 사실은 그렇다고 해서 이 생성 인공지능이 몰고 온 여러 폭발적인 어떤 우리에게 놀라움을 준 그런 측면이 사라진 건 아니다. 오히려 확장되고 약간은 이제 우리 생활 속으로 스며드는 그런 국면에 있다. 그러니까 세간의 주목은 챗GPT에서 뭔가 좀 사그라들었지만 실제 이 영향력은 막강해지고 있다. 그러면 인간은 어떻게 되나? 왜 하냐면 그 생성한다, 뭐 심지어 이제 창작한다, 창조한다 이런 얘기를 인공지능에게 붙일 수 있다면 그럼 인간은 뭐지? 라고 이제 돌아보는 그런 상황이 됐기 때문입니다. 그래서 그에 대한 그 고민과 이런 것들을 계속 진행 중에 있고요. 그다음 마지막으로 이제 큰 틀에서 앞서 이제 말씀하신 두 분도 이제 이 부분은 비슷하게 이야기를 하신 것 같습니다. 그러니까 기술은 항상 앞으로 나아가려고는 합니다. 빨리. 그런데 한마디로 이제 가속 페달이 있는 거죠. 그에 반해서 방향과 어떤 그 속도 이런 것들을 조절하는 장치가 기술에 내장돼 있다 그렇게 이야기하기는 어렵습니다. 따라서 그 부분을 적절하게 제어해야만 그 기술이 인간을 위한 기술이 될 수 있다 이렇게 우리가 평가할 수 있습니다. 그건 사실은 철학을 비롯한 여러 이 인문학 영역에서 우리가 해왔던 일이고 이제 제도를 만들고 어떤 규범을 만들고 규제 같은 걸 이제 정하고 이런 방향으로 가야 한다라는 큰 틀. 그럼 여기서 인문학이 어떤 역할을 할까? 이런 것도 이제 우리의 질문으로 남을 수 있을 것 같습니다. 제가 이 그림 생성, 그러니까 우리한테는 챗GPT라는 언어 생성, 문장 생성 인공지능이 충격을 주었지만 사실 벌써 꽤 전부터 그림 생성 인공지능이 실현되고 있었고 지금 2023년 11월 이 시점에서는 이제 생각할 수 없을 정도, 상상할 수 없을 정도로 이제 발전하고 있다는 것도 우리가 좀 확인할 필요가 있습니다. 사실 챗GPT가 등장하기 3개월 전에 이미 그림 영역에서는 즉 그림 생성, 그림 창작 영역에서는 인간과의 한마디로 뭘까 대결, 경쟁에서 인공지능 작품이 우승을 차지한, 그러니까 승리한 마치 바둑에서 이세돌 구단을 알파고가 이긴 것과 같은 그런 사건들이 벌어지고 있었습니다. 우리가 이제 잘 몰랐을 뿐이고요. 그리고 그 출발점이 저는 굉장히 흥미롭게 생각이 되는데 2021년 1월 달에 달리라는 프로그램이 출시가 됐습니다. 이건 오픈 AI에서 만들었다라는 게 굉장히 중요한 부분이고요. 두 번째로는 이게 챗GPT와 같은 뿌리를 갖고 있습니다. GPT-3라는 초거대 언어 모델을 바탕으로 만들어졌고요. 그 다음에 거기에 파생 형태, 즉 언어 모델과 뭐 가령 이미지, 언어 모델과 코딩 이런 식으로 짝짓기를 하는 학습 방법을 채택했다. 이걸 이제 멀티모달이라고 합니다. 그래서 우리가 최근에 유행하고 있는 생성 인공지능을 이해하기 위해서는 바로 이 GPT-3와 유사한 초거대 언어 모델이 무엇인지를 이해하고 그 다음에 멀티모달 학습이 무엇인지를 이해하는 게 필요하다. 이렇게 얘기할 수 있겠고요. 저는 올 초부터 이제 이 챗GPT 열풍 아래에서 이것들에 대해서 좀 연구를 했습니다. 그 결과 챗GPT가 할 수 있는 게 이런 것들이 있고 못하는 게 이런 것들이 있구나라는 게 좀 구별이 되더라고요.
자세한 내용은 제가 책에다 잘 적어드렸는데요. 그런 내용들을 바탕으로 이거 고점이 곧 올 것이고 이제 꺾일 거다 이런 생각도 이제 할 수가 있었습니다. 자, 이 말씀을 왜 드리냐면 우리가 기술이라고 해서 하루하루 출현하는 이른바 나무들이죠. 막 솟아난 나무들에 집중하다 보면 큰 그림을 놓치기가 쉽습니다. 근데 우리가 원리를 알게 되면 큰 그림을 좀 짐작할 수가 있고 가까운 미래 정도는 예측할 수도 있습니다. 바로 이제 그런 종류의 어떤 이 기술을 읽어내는 능력, 뭐 이런 걸 보통 리터러시, 문해력이라고 하잖아요. 이런 문해력을 갖추는 게 어떻게 보면 기술 바깥에 있는 능력일 수도 있습니다. 문해력이라는 건 전통적으로 언어를 읽고 쓰는 그런 능력을 가리키는 용어였으니까요. 근데 그런 걸 갖추었을 때 기술에 대해서도 우리가 뭔가 읽어낼 수 있고 또 거기에 뭔가 개입할 수 있는 그런 힘이 생기지 않나. 바로 이 문해력이라는 그 어떤 능력이 굉장히 인문학적인 능력이거든요. 전통적으로 이제 그 능력이 다시 역할을 할 수 있는 시기가 된 게 아닌가. 그러니까 단지 기술에 개입하거나 기술을 이끄는 그런 역할 말고도 그 이상의 뭔가를 할 수 있지 않을까. 이제 그런 기대까지 해보게 되었습니다. 여러 이제 인공지능들 그림 통해서 발전을 꾸준히 해왔는데 왜 저런 게 되는지 좀 우리가 관찰할 필요가 있다고 보고 있고요. 그다음 저는 이 그림이 되게 중요하다고 생각을 합니다. 이거는 유사한 스테이블 디퓨전이라는 그림 생성 인공지능이 만든 이미지입니다. 여기에서 제가 주목하는 거는 그 텍스트 입력, 프롬프트라고 부르는 그 부분입니다. 카스파 다비드 프리드리히, A Cat Above the Sea of Fog. 자, 이 표현이 보시는 그림을 생성했단 말이에요. 자, 비결이 뭘까? 저런 그림을 생성할 수 있었던 핵심 역량이 무엇일까? 요거를 좀 질문해 볼 수 있다고 보는데요. 바로 아마 짐작하시겠지만 여기에 넣은 프롬프트 그 자체입니다. 왼쪽에 있는 그림이 사실은 원본에 해당합니다. 바로 원작자가 카스파 다비드 프리드리히고요. 그다음 그림집 이 사람은 독일 낭만주의 시기의 화가입니다. 이 이미지는 아마 많이 보셨을 거라고 생각하고요. 여기에서 오른쪽에 있는 프롬프트하고 좀 비교를 해보세요. 하나 차이 나는 게 고양이와 뭐 나그네 요것만 차이가 나죠. 자, 그럼 이제 결론을 말씀드리자면 오른쪽에 있는 그림을 잘 생성하기 위해서 원하는 이미지를 뽑아내기 위해서 어떤 역량이 필요한가? 뭐겠습니까? 바로 이 해당 영역, 이 경우는 그림이죠. 그림에 대한 전문 지식이 필요합니다. 더 많이 알아야 더 구체적으로 무언가를 뽑아낼 수 있습니다. 이 얘기는 뭐냐면 우리가 프롬프트를 잘 적는 법이 뭐냐? 질문을 잘해야 된다. 도대체 질문을 잘한다는 게 무슨 뜻이냐? 이런 것들을 논의하긴 했는데 정작 질문 잘한다는 게 뭔지는 잘 얘기가 안 된 것 같아요. 근데 저는 감히 말씀을 드리자면 그 해당 영역에 대해서 전문 지식, 전문성, 전문 역량 이걸 더 키우는 게 바로 프롬프트를 잘 적어놓고 질문을 잘하는 비결이다라고 말씀을 드리죠. 그러니까 처음에는 인공지능이 등장하면서 이런 생성을 해주니까 제가 다 해주겠지라고 시작했지만 정작 우리가 인간이 더 많이 알아야 된다라는 어떤 과제를 떠안게 되는 그런 상황으로 귀결됐다라는 게 제가 볼 때는 되게 중요한 지점인 것 같습니다. 그래서 다른 프롬프트의 경우에도 언어 생성, 코드 생성 이런 것마저도 해당 영역을 잘 알아야 하는 그런 과제를 짊어지게 되었습니다. 많은 것들이 이제 되고요. 그 다음에 이제 최근에 아까 이상욱 교수님 잠깐 말씀하신 인공 일반지능이 시작되었나? 이거 조금만 말씀을 드리겠는데요. 뭐 저는 노라고 답변을 드리고 싶습니다. 사실 챗GPT가 굉장히 뛰어난 능력을 발휘하고 굉장히 다양한 영역과 문제 이런 것들을 오가면서 푸는 어크로스라는 표현이 되게 이 논문에서 두드러지는데요. 오가면서 푸는 능력이 있다 하더라도
정작 이것을 얘가 직접 주도적으로 하고 있느냐라는 질문을 하나 더 던지게 되면 거기에 대해서는 굉장히 회의적이라는 거죠. 제가 그 영상을 하나 준비하긴 했는데 뭐 다 보지는 않겠습니다. 아마 이 장면 보면서 뭔지 떠오르시는 분은 산날과 살날을 한번 비교해 보시면 뭔가 독특한 깨달음이 올 것 같습니다. 여기서 두드러지는 방금 보셨죠? 장면이 저 칼입니다. 맥가이버 같은 사람이 되고 싶고, 근데 저 칼이 여러 가지 문제를 푼다고 해서 과연 일반 지능을 갖고 있는 거냐라고 질문을 한다면 아닙니다. 아까 이상욱 교수님 말씀은 관제탑 역할을 하는 저 맥가이버가 일반 지능을 갖고 있는 거죠. 따라서 저 일반 지능의 이 도래라는 주제는 사실은 좀 먼 얘기다. 실제로 인공지능 교과서 가장 많이 읽히는 교과서를 참조해 봐도 그 인공지능의 어떤 동작의 수행 기준이 자기 바깥에 있다라는 점이 이제 두드러집니다. 그림 자세히 보시면 오른쪽 왼쪽이죠. 위쪽에 수행 기준이라고 바깥에 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 뭘 할 거냐라는 이슈하고 관련해서 누가 시키는 걸, 즉 인간이 시키는 걸 잘하는 게 현재 인공지능의 본질이다. 이렇게 얘기할 수 있다는 거죠. 이걸 이제 왜 굳이 뭐 인간과 그 인공지능을 비교하려고 하고 또 인간을 닮은 인공지능을 굳이 떠올리느냐 이런 질문을 하는 분들도 계신데 저는 최근에 일반지능에 대한 주장이 마치 인간 같은 인공지능을 만들겠다는 시도로 읽히거든요. 따라서 인간지능이 무엇이고 최근에 인공지능의 어떤 본질이 무엇인지를 서로 비교하는 것까지는 의미가 있다고 생각합니다. 근데 흥미롭게도 인간의 지능은 오랜 진화의 역사 속에서 이 수행 기준이 내장되어 있다라는 특징이 있다는 거죠. 동물이죠, 우리는. 거기에 이제 쾌와 어떤 음식 이런 것들은 추구하도록 되어 있고 고통은 피하고 불쾌함도 피하고 뭐 이런 것들은 배고픔도 이제 피하고요. 이런 것들은 또 내장돼 있고 바로 이런 기준이 우리를 뭐 37억 년 이런 진화의 역사 속에서 현재의 우리로 만들었다. 근데 인공지능은 과연 어떨까? 이렇게 이제 서로 조금 비교하면서 질문할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 그다음 이제 오늘의 포인트인데요. 확장된 인문학이라는 제가 부제를 달았었는데 이게 뭐냐? 사실 저는 인공지능이 최근에 도전한 게 되게 재밌게 느껴집니다. 반갑기도 하고요. 왜냐하면 우리는 통상 인간이 뭐냐, 인간의 본질이 뭐냐, 고유함이 뭐냐 이런 것들을 잘 안 묻거든요. 근데 최근엔 좀 묻고 있습니다. 이건 철학을 하고 있는 저로서는 굉장히 반가운 일입니다. 인문학은 원래 삶의 의미와 가치 그리고 비전 이런 것들을 제시하고 또 우리에게 재미와 놀이 이런 것들을 준다라고 그렇게 받아들여져 왔습니다. 되게 오랜 기간 동안. 근데 최근에는 인문학의 무력함, 인문학의 위기, 뭐 공허함 이런 것들이 또 많이 얘기되고 있거든요. 왜 그럴까? 저도 이제 고민을 되게 오랫동안 했어요. 연구도 좀 하고요. 그랬더니 인문학이 본질을 놓쳤다라는 게 이제 저한테 떠올랐습니다. 인문학의 본질은 뭐냐? 리터러시입니다. 읽고 쓰는 능력, 문해력이죠. 근데 읽고 쓰는 능력은 과거에는 세상에 대한 지식과 기술, 지혜 이런 것들하고 직결돼 있었습니다. 즉 우리가 흔히 자연어라고 하죠. 한국어, 뭐 영어, 중국어 이런 언어들로 이걸 이제 그 언어를 다룰 수 있는 능력을 갖추게 되면 세상을 알 수 있었어요. 근데 최근에는 언어가 바뀐 겁니다. 언어가 바뀌었는데 인문학을 하는 분들은 그 언어의 본질을 바뀐 걸 놓치고 옛날 언어에만 주목을 한 거죠. 그러니까 한마디로 이 텍스트만 파는 겁니다. 텍스트만 읽어요. 책만 읽어요. 그게 이제 한계에 도달한 거고요. 확장된 언어는 그럼 뭐냐? 제가 보기에는 수학이 있고요. 자연과학 개별 학문들이 있고요. 또 기술이 있고요. 예술, 디지털 이런 것들이 있습니다. 이런 것들 전반이 언어예요. 언어. 적어 볼 땐. 왜냐하면 그걸 모르면 세상을 읽고
또 쓸 수가 없거든요. 따라서 이런 확장된 언어를 다루는 능력인 확장된 문해력, 확장된 리터러시, 이게 가장 본질적인 것으로 이제 역량으로 부상하게 되었습니다. 바로 인문학은 그 확장된 문해력을 다루고 교육하는 그런 영역으로 다시 재정이 되어야 한다. 그게 이제 제가 드리고 싶은 말씀이고요. 바로 그런 것이 세상과 우리가 새롭게 만나는 방식이고 분명히 쓸모가 있습니다. 그렇게 되면 인문학의 뭐 공허함과 위기 이런 것들은 사라질 수 있을 거라고 기대할 수 있습니다. 그랬을 때 이제 실용적으로도 저는 되게 흥미롭게 느끼는 게 두 가지가 있습니다. 하나는 우리가 앞으로 100년 인생 속에서 처음 20년 산 거, 그동안 뭔가 결정한 거, 그때 20살 언저리에 배운 거, 요거 가지고 평생 그동안 먹고 살았죠. 산업시대는. 근데 지금 안 된단 말이에요. 언젠가는 다시 자기를 재교육하는 그런 과정이 한 번도 아니고 몇 번 닥치게 될 텐데 지금 실제로 그런 위기가 많이 있잖아요. 없어진 직업화에서 어떻게 할 건가. 그런 부분에서 새로운 걸 배우려니 그동안 우리가 받았던 교육이 너무 쪼개져 있었던 거죠. 문과 있고 뭐 수포자니 어쩌고. 그러니까 이제 이 새로운 교육을 할 수 있는 능력 자체를 20살 전에 박탈당했던 겁니다. 우리가 능력을 빼앗겼어요. 어른들이 미래 세대에게 일방적으로 너는 이것만 해라 라고 강요하는 방식으로 우리가 교육을 받았기 때문에. 따라서 이 부분에서는 저는 뭔가 과도기를 극복하고 이 이행기 이거를 새롭게 이제 우리가 준비할 수 있는 그런 능력을 갖추는 게 필수다. 어떤 재교육이라도 받을 수 있는 기본 역량을 갖추자. 왜냐하면 일단 우리가 어렸을 때 악기를 배우면요, 시간이 좀 지나도 다시 금방 회복이 됩니다. 어렸을 때 배운 것들은 그런 잠재력을 갖고 있습니다. 우리가 그런 걸 길러줘요. 그러니까 그걸 우리가 이제 길러주는 게 이 어른 세대의 의무가 아니겠느냐라는 생각이고, 두 번째는 우리가 융합에 대한 얘기를 많이 하는데 실제로 융합 작업이 어떤 성과 있는 결과를 내는 경우 굉장히 드뭅니다. 우리가 사실은 많이 알고 있고요. 학자들도 많이 고백하고 있습니다. 왜? 우리는 융합을 교육받은 적이 한 번도 없고요. 훈련받은 적도 없습니다. 그런 교육받은 게 여기 아무도 없을 거예요, 아마. 다 자기가 했던 걸 그냥 어떻게 조금 확장해가지고 내가 뭔가 확장하겠다 이런 태도를 취했었죠. 근데 융합은 저는 그게 아니라고 봅니다. 융합의 본질은 전문가들끼리 협업하는 게 모여서 그게 융합이라고 생각합니다. 왜냐하면 전문가가 아니면요, 그 기대 이상의 눈높이를 채우는 어떤 결과물을 낼 수 없습니다. 따라서 뭘 해야 되느냐? 전문가가 한 30살, 40살 때 만나더라도 대화가 돼야 됩니다. 근데 지금 언어가 달라요. 아시겠지만 대화가 안 됩니다. 대화할 수 있게끔 기초를 만드는 거, 그게 기본 언어죠. 확장된 언어를 우리가 모두 배우면 잠깐 한 10년, 15년 전문가의 길로 가다가 필요할 때 다시 만나서 대화할 수 있다라는 겁니다. 바로 이제 그 능력을 갖추는 게 이 확장된 언어, 확장된 문해력, 확장된 인문학의 몫이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 그래서 제가 30년 가까이 방황했던 것들이 사실은 이런 것들을 오가 보니까 조금 배워 놓고 보니까 지금 인공지능 얘기할 때 저를 되게 많이 부르더라고요. 이게 이제 된 거고 어떻게 보면 하나의 작은 샘플이 될 수 있지 않을까, 이제 그런 생각을 하면서 인문학의 미래가 어떻게 돼야 할지에 대한 저의 짧은 이야기 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 큰 화두를 주셨네요. 보니까 아마 김재인 교수님이 쓴 AI 빅뱅이라는 책 속에서 여러 가지 얘기를 좀 가지고 나오셨는데 상당히 재미있고 어떤 면에서는 교육의 큰 혁명까지를 아마 요구하는 부분들이 아마 좀 논의가 된 것 같아요. 재밌게 하셨던 것 중에 처음에 그림지능을 하는 인공지능의 역사를 드시면서 결국에 그들의 핵심 역량은 프롬프트다. 근데 좋은 프롬프트에 결국에 넣는 건 질문을 잘하는 능력인데, 질문을 잘하기 위해서는 내가 훨씬 더 그 분야에 전문성을 가질 때 더 좋은 질문을 하게 된다. 그러니까 오히려 AI 시대에 그냥 머리를 AI 맡기고 나는 그냥 편하게 지낼 게 아니라 더 열심히 살아가야 되는 그런 메시지를 던지고 있었고요. 인공 일반지능에 대한 얘기
일을 또 하시면서 아직까지는 맥가이버 칼을 드시면서 우리는 맥가이버 같은 일반 지능을 가지고 있지만 AI는 아직도 단순하게 도구로서 문제를 푸는 칼의 영역에 머물러 있다는 말씀을 주셨고, 확장된 인문학이라는 개념을 오늘 아마 여러분들 많이 새롭게 들으셨을 텐데, 확장된 리터러시를 다루고 새롭게 해석해야 된다. 그러니까 확장된 문해력, 읽고 쓰고 말하는 능력이 진짜 너무나 소중하다. 근데 우리는 서로 간에 다루고 있는 언어를 잘 모르다 보니까 서로 융합도 잘 안 되는 거죠, 서로. 제가 연구재단에 있으면서 요즘 가장 많이 강조하는 게 융합연구인데, 아마 융합연구가 제대로 이래 됐다고 하는 느낌을 못 받았습니다. 근데 그분들한테 물으면 뭐라고 그분들이 답변하시냐면, 같이 연구하다 보니까 끝날 때쯤 돼서 드디어 이제 그들의 언어를 내가 이해할 수 있을 것 같다. 그때부터 이제 연구가 시작될 수 있다는 그런 느낌이었겠죠. 그래서 어떻게 보면 그 서로 대화할 수 있도록 기본적인 거, 기초적인 언어. 그래서 우리는 그동안 너무 교육이 분절적으로 지금 다 가르쳐 왔거든요. 교과로 나눠져 있고, 문과, 이과로 나눠져 있고, 대학에 오면 전공으로 다 세분화돼 있고, 그러다 보니까 새로운 영역들을 이래 탐색하고 모색하는데 너무나 한계가 있었다. 이제 그 벽을 트자하는 내용이 아마 그 새로운 인문학이 나아갈 길이 아닌가. 그게 우리 인문학을 위기에서 벗어날 수 있는 좋은 길이라는 아주 멋진 제안을 해주셨습니다. 네, 감사합니다. 질문들이 이제 들어오고 있는 것 같은데요. 제가 먼저 뭐 한두 가지 그냥 툭툭 던지면서 먼저 좀 이어나가 보겠습니다. 먼저 이상욱 교수님, 제가 유튜브 특강 일에 보다 보니까 재밌는 얘기를 하셨더라고요. 인공지능을 잘 이해하지 못하거나 잘 사용하지 못하는 사람은 인공지능에 의해 대처되는 사람이 있을 것이다. 뭐 이런 표현을 하셨는데, 그러면 인공지능은 반드시 배워야 되는 건가요? 제가 그런 얘기를 했나요? 네, 걱정되는데. 아마 제가 말씀드린 내용은 저는 사실은 그 인공지능을 정확히 이해하고 그걸 잘 활용하는 능력이 굉장히 중요하다는 맥락에서 아마 그런 얘기를 했을 텐데요. 근데 저는 개인적으로 우리나라에서 인공지능과 관련된 직접적인 능력, 예를 들어서 코딩을 한다든가 뭐 프로그래밍을 한다든가 아니면 아예 그냥 인공지능학을 제2전공으로 택한다든가 이런 방식으로 교육과정이 운영되는 거에 대해서 굉장히 비판적입니다. 근데 그렇다고 해서 근데 김재인 교수님 말씀에도 굉장히 공감하는 게, 실제로 인공지능이 가지고 있는 그 기술적 역량이나 산업적 잠재력이 워낙 크기 때문에 본인이 원하든 원하지 않든 그것을 적절하게 자신이 하고 있는 일에서 활용하고 자신의 능력들을 강화해서 생산성을 높이는 사람들이 훨씬 유리한 고지를 점하리라는 점도 분명합니다. 그래서 그런 면에서 아까 말씀하신 그런 인공지능의 기술적 특징들을 적절히 이해하고 그것들에 대한 문해력을 갖추고 그리고 그것들을 잘 활용할 수 있는 능력, 이런 걸 갖추지 못한 사람들은 아마 그 경쟁에서 굉장히 불리한 위치에 처하게 될 것이다. 그건 분명해 보입니다. 네, 감사합니다. 김재인 교수님, 시간이 좀 부족해서 아마 이 대화를 못했던 것 같은데, 최근에 인문학 가지고 스타트업을 하나 만드셨더라고요. 보니까 AI5라고. 이거 왜 이걸 만들게 되었는지 한번, 그거의 앞날의 미래를 한번 좀 같이 한번 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 예, AI5의 미래는 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 근데 그 취지는 이런 거였습니다. 제가 30년 넘게 이 인문학 뭐 관련 분야에 종사하면서 인문학을 정의하는 방식 중에 하나로 구걸 인문학, 구걸, 여태까지 그래왔던 게 아닌가 하는 느낌이 굉장히 강해요. 자신감이 없고 자존감도 없습니다. 사실 우리 중요하니까 좀 지원해 달라, 이 이상 얘기를 별로 못한 것 같아요. 근데 중요한 거는 왜 지원해야 하는지, 사회가 인문학 관련 영역들, 활동들을 왜 관심을 갖고
지켜봐야 하는지를 입증하지 못한 게 아닌가. 그냥 중요하다는 얘기만 했고 한마디로 과거에 너무 의존해가지고 과거의 영광 의존해가지고 중요하다고는 했지만 실제 현재 상황에서 입증하지 못한 거 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 근데 저는 최소한 인문학은 아까 이제 살짝 말씀드린 것처럼 굉장히 유용하고 실용적일 수도 있는 그런 영역을 포괄하는 그런 활동이면서 동시에 의미와 가치와 비전과 놀이와 재미를 다 줄 수 있는 그런 거다라고 이야기를 하고 싶었고요. 그러다 보면 결국 이게 뭐 우리 현대사회 비즈니스하고 연결될 수 있는 분명히 그런 측면이 생겨나지 않을까 이제 그런 기대를 하면서 좀 꿈을 꿔보고 있습니다. 네, 저 인문학 최초의 스타트업인데 잘 되기를 큰 박수로 한번 응원해 주시면 고맙습니다. 감사하겠습니다. 네, 카일리 브레스 박사님한테도 질문이 왔습니다. 지금 같은 연장선상에 있는 것 같은데요. 네, 화면으로 보여드리겠습니다. 아까 그 말씀 중에 호주에도 인문학 전공자가 좀 감소한다. 인문학이 좀 위기 같은 그런 느낌이 들었는데요. 호주 정부가 인문학의 이 위기를 어떻게 타개하기 위해서 어떤 뭐 특별한 걸 세우고 있는지 아니면 어떻게 가야 되는지 한번 좀 의견이 있으시면 좀 말씀 부탁드리겠습니다. We talk too much about humanities crisis, I think. We're always on the back foot, and I absolutely agree. There's some of that is true. Some of it is true that we are losing some of our core disciplines, that we're very fragile in the university landscape, that the enrolments are going down. But there are also some amazing success stories and some terrific stories to tell. And so I think we concentrate on the very negative aspects of the humanities and the position of the humanities, and it's not unwarranted. But for example, I'll just give you one example. In Australia, there was some legislation that was passed during the last government, and it was called the Job Ready Graduates legislation. And it was designed to shift the enrolment patterns at universities towards job-ready degrees, so-called. And the language around that was that everyone should be doing more STEM degrees. And it basically is failed legislation. The Productivity Commission, a series of reviews, and you know, our voice was amongst the voices advocating against it because it was flawed logic. Because essentially, people wanting to study the humanities continue to pursue to study the humanities. You're not going to drive somebody who wants to do a literature degree like me off to do a maths degree or an engineering degree. That wasn't really going to be successful. So in fact, where they were trying to sort of shift and steer students into particular pathways, it failed epically. And basically, I think that gets to the heart of what you should be doing when you start university, I guess, is you should be following your passion and what you're good at. And our government at the moment is talking a lot more about, you know, working within your talent areas and your areas of strength, because if you find those things, you're going to come alive. And I think the humanities, I mean, I hope the humanities, the way that we're practicing it, is just getting on and doing it. I mean, there's a lot of behind the scenes work that the Academy of the Humanities does in our policy advocacy work, getting in front of government. And if I go in there talking about the humanities, or you must fund the humanities, you get nowhere. But if you go in there talking about AI and getting on with the business of the work that you're doing, that's when you start to gain ground. So we did a recent report on the Australia's China knowledge capability. So we're losing some of our Asian knowledge capability. Australia is an incredibly multicultural society, and you know we need to have. We sit in the Asia region. We've had this long relationship with Asia, and we have a declining capability, particularly in China, in our university system. So we were looking across capability in terms of translation capability, you know, languages, but also translation of research into policy and graduates into China-rich careers and jobs, and the state of the teaching and the state of the research picture.
And that is humanities-led work. So I guess what I'm trying to picture or present is an expanded view of what the humanities is capable of doing. And it's not selling out to be talking about these things as being useful. I mean, you know, I'm a great advocate for studying literature, and I would do my degree again in a heartbeat, because it taught me about world building. It taught me about imagination. It taught me about to write. I've employed English literature graduates over policy wonks and lawyers and economists in my job. It's not to say that those aren't skills that I value, but you know, in my work at the moment, I value people who can really stretch their brain and think and represent themselves and communicate and talk and write. You know, somebody working with me at the moment worked as a speechwriter in the Department of Foreign Affairs and Trade for 14 years. And is an English and history graduate, and was writing the words that the foreign minister spoke. You know, I think these are the sorts of journeys that humanities graduates can go on, and I think we need to, you know, talk strongly about, you know, the success stories there. And I think, you know, name your crisis. What exactly are you talking about? Because there's not one generic crisis for the humanities. I think there's problems with enrolments, and that's not nothing. There's some work to do in certain research fields and building capability. But I'm very positive about the future of the humanities. I think the humanities is needed more than ever. 예, 감사합니다. 계속해서 이상욱 교수님께 질문 올렸습니다. 인공지능이 인간의 능력을 더 강화시켜주는 역할을 한다고 하셨는데요. 하지만 인공지능이 인격을 가진 개별적 존재가 된다면 우리는 인공지능을 인격체로 봐야 되는지 아니면 단순한 도구로 봐야 되는지 궁금합니다. 그리고 인공지능이 인격을 가질 수 있는지, 만약 인격을 가질 수 있다면 우리는 인공지능을 어떻게 또 바라봐야 될까요? 부탁합니다. 예, 굉장히 복잡한 질문 같지만 사실은 되게 단순한 질문인데요. 왜냐하면 인공지능이 인격을 가질 수 있으면 당연히 인격체로 대우해야죠. 그러니까 앞부분은 되게 쉽고요. 이제 뒷부분이 어려운데, 인공지능이 인격을 가질 수 있다면 언제 그걸 인격을 부여할 수 있느냐, 이 부분은 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 우리가 인격을 가지고 뭘 의미하느냐에 달려 있는데, 복잡한 얘기를 좀 더 단순화시키면, 아까 김재인 교수님도 강조하셨지만 현재 인공지능은 그 목적 함수를 사람이 줍니다. 그리고 그 인공지능이 설사 굉장히 멀티모달로 가더라도 그 멀티모달의 각각의 영역들 사이의 관계에 있어서 자신이 내재한 가치에 따라서 칸트적 의미로 자율적인 방식으로 판단을 하지는 않습니다. 그래서 현재 그 인공지능이 개발되는 아키텍처가 바뀌지 않는 한, 예를 들어서 인공지능이 스스로 자기의 목적 함수를 설정하고 자기의 내적인 가치에 따라서 행동하는 그런 어떤 흔히 이제 철학자들이 얘기하는 행위 주체가 되지 않는 한은 인격을 갖는다고 보기는 어렵고요. 겉으로 보기에 그러니까 그 산출하는 결과물 수준에서 마치 인격을, 챗GPT도 인격 있는 것처럼 보이잖아요. 많이 써보신 분들은 상냥하게 얘기하면 상냥하게 대꾸하는데 불친절하게 얘기하면 굉장히 투명스럽게 대답한다고 그래가지고 제가 막 웃었던 기억이 있는데, 그런 측면들이 있거든요. 이제 근데 그거는 정말로 인격이 있어서라기보다는 인격이 있는 것처럼 자연스럽게 대화를 하는 것이 그 챗GPT의 옵티마이제이션, 최적화 알고리즘에 내장되어 있기 때문에 그렇고요. 그런 면에서 볼 때 적어도 당분간은 그럴 가능성이 그렇게 높지는 않다고 생각을 합니다. 네, 계속해서 김재인 교수님, 네, 질문을 띄워드렸습니다. AI 등장이 인문학의 범위를 확장할 수 있는 좋은 기회다. 근데 컴퓨터 공학이나 수학 등이 인문학의 경계를 계속 침범을 당하고 있다고 생각이 드는데, 반대로 인문학에서 봤을 때 자연과학에 영향을 줄 수 있는 부분은 상대적으로 제한되어 있는 것 같은데, 이런 불균형에 대해서 어떻게 보고 계십니까? 예, 사실 많이 제기되는 그 문제 의식 같아요. 그러니까 실제로 쪼그라들고 있죠. 인문학, 뭐 또 사회과학 이런 그 순수학문, 그 문과 순수학문 쪽에 해당하는 것들이. 근데 그건 좀 제가 볼 때는 그 산업 시대의 어떤 사고 방식의 연장선상에서 봤을 때 맞는 얘기라고 봅니다. 지금은 어떠한가를 다시 봐야 된다고 봐요. 특히
인공지능이나 이제 생명공학 같은 기술이 굉장히 발전하면서 이제는 그것이 우리에게 가만히 놓아두었을 때 치명적인 결과로 다가올 수 있다는 걸 느끼기 시작했습니다. 그렇다면 어떻게 이것을 제어할 것인가, 관리할 것인가, 이게 굉장히 중요한 문제가 되었다는 거죠, 이미. 자, 이 부분에서 그것을 기술의 영역에 가두었을 때, 가령 컴퓨터 공학 하는 분들이 프로그램 잘 짜는 거 있잖아요. 알고리즘, 코딩. 여기에 가두었을 때 그것을 어떤 프로그램, 제품, 서비스를 만들어서 사회에 내놓게 되면 어떤 일이 벌어질지 굉장히 다양한 결과들이 가능해집니다. 단지 기술적으로만 놨을 때는요, 그 방치했을 때. 근데 이것을 그 기술이 사회 속에 등장했을 때 사회에 미칠 파장, 영향, 이런 것들을 고려하면서 공학자들이 프로그램을 짜야 한다라고까지 가게 되면 조금 달라질 것 같아요. 시각인식 잘하는 건 불량품 판별하고 다 좋지만 통행 요금을 인공지능이 이렇게 관리해가지고 징수하는 문제로 가게 되면 이 징수원의 직업이 사라진다는 문제가 생겨요. 그렇다면 결국 소셜 프로그래밍, 소셜 코딩 이런 형태로 이것이 사회 속에 미칠 영향까지를 함께 고려한다면 결국 인문학이 공학이나 자연과학은 좀 아닌 것 같아요. 하여튼 최소한 공학에는 충분히 영향을 주는, 또 이끌어가는, 그리고 함께하는 그런 방식이 될 수 있다고 생각을 합니다. 질문이 제법 있는데 마지막으로 하나 요거를 하나 던질게요. 이상욱 교수님하고 김재인 교수 두 분님께, 두 분 다 공교롭게 자연과학을 전공하시고 지금은 철학을 지금 강의하고 계시거든요. 그러니까 그래서 한번 간단하게 한 1, 2분씩 답변할 수 있는 기회를 드리겠습니다. 한양대 경우 철학과 입시 경쟁률이 상당히 높습니다. 청년들이 인문학에 많은 관심을 가지고 있는 것은 좋은 일인데 철학과 지원 이유가 로스쿨 진출을 위한 발판으로 삼는다는 얘기를 듣고 충격을 받았습니다. 이거 어떻게 생각하시는지? 저는 개인적으로 그게 왜 나쁜지 잘 모르겠어요. 왜냐하면 아까 김재인 교수님 말씀에 굉장히 공감 갔던 부분이, 인문학의 장점이 이게 자신이 중요한 것들을 추구하고 그것에 굉장히 핵심적이거나 본질적인 질문들을 질문하고 그러면서 자기 커리어에 도움도 될 수 있으면서 재미있는 거거든요. 정말 재밌어요, 인문학이. 그러니까 그런 의미에서, 근데 사회적으로 저처럼 철학을 업으로 하는 사람들이 엄청나게 많이 필요하지 않은 상태에서 철학과 전공자들은 전부 다 철학자, 직업 철학자가 돼야겠다고 마음 먹고 철학과에 들어왔을 때만 그게 철학과가 제대로 돌아가는 거다라는 생각은 저는 좀 낡은 생각이라고 생각합니다. 그러니까 철학에서 출발해서 뭐 그게 로스쿨이 됐든 아니면 그 아까 얘기했던 공학자와의 협력을 할 수 있는, 아니면 정책을 가든 아니면 뭐 문학 쪽으로 가도 되고, 그러니까 다양한 분야로 그 진출해서 거기서 그 철학적 훈련에 기반해서 굉장히 좋은 일들을 할 수 있으면 저는 철학적 그 훈련들이 결실을 맺은 거라고 생각을 합니다. 저는 두 가지 이 파트로 나눌 수 있다고 생각하는데요. 하나는 이게 교육을 받는다는 것과, 그다음에 어떤 전문적인 연구나 뭐 이런 교육 활동을 한다라는 것 사이에 좀 구별이 있을 것 같아요. 근데 학부 수준의 철학과는 사실 교육을 받는 거거든요. 사고 훈련 이런 것들을 한단 말이에요. 글 쓰는 법, 말하는 법 등등. 이 기초 교육을 받은 사람들이 어디로 진출한들 뭐 말씀대로 다 좋아요. 그건 전혀 문제가 될 게 없다고 봅니다. 다만 이제 두 번째 부분에서 현재 문과는 로스쿨, 이과는 뭐 의학 계열 이렇게 가는 게 과연 바람직하냐 하는 문제는 또 다른 주제인 것 같습니다. 왜냐하면 저는 그 사고 방식은 굉장히 산업시대 사고의 끝물에 있는 것들이라고 보고요. 직업적으로 의료나 법률은 중요하지만 재미는 없거든요. 과연 애들한테 그 재미없지만 돈은 벌 수 있는 그거를 가라고 교육자로서 권장해야 하느냐, 이런 문제는 좀 전 부정적으로 생각을 합니다. 네, 뭐 주신 의견을 다 제가 소화를 못해서 대단히 죄송합니다. 이제 세션을 마무리할 때가 된 것 같습니다. 늦은 시간까지 아직도 많은 청중들이 계셔서 너무나 즐거운 마지막 세션이 됐던 것 같고요. 제가 한 세 가지로
오늘 그냥 정리를 하고자 합니다. 우리가 AI를 어떻게 대할 거냐? 이제 더 이상 두려워하지 말고 이번 주제처럼 뉴웨이브로서 받아들이고 능동적인 자세로 임하고 적극적으로 활용해야 되겠다. 그래서 조금 제가 결론을 일찍 얘기한다면 우리가 IT 강국이 돼가지고 사실 여기까지 온 거거든요. 이제는 AI 강국으로 나갈 때가 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 두 번째, 인간의 능력, 생각하는 능력을 아까 얘기한 김재인 교수님 얘기하신 것처럼 더 고도화해야 되겠다는 생각이 듭니다. AI 결과물이 그럴싸하게 나오지만 참 거짓인지 판별할 줄 알고, 그리고 AI와 여러 가지 많은 분야에서 같이 협업하고 공존할 수 있는 능력을 가지려면 결국에 더 생각하는 능력이 커져야 될 것이다. 마지막으로 우리 인문학을 더 AI 시대에 더 사랑하는 계기가 됐으면 좋겠다. 제가 하나 홍보를 해드리면 이번 주가 교육부와 한국연구재단이 운영하는 인문주간입니다. 그래서 각 대학에서 인문도시 사업을 통해 가지고 한 300개 이상의 인문학 강좌들이 아마 펼쳐지고 있습니다. 혹시 이번 주말까지 되시면 한번 찾아봐 주시고요. 다음 주에는 부산에서 유네스코와 더불어 세계 인문학 포럼을 엽니다. 혹시 기회가 되신다면 거기도 한번 보신다면 훨씬 좋지 않을까 생각하고요. 인문학이라는 게 결국은 훨씬 더 우리 인간의 가치들을 증진시키고 고양시킬 수 있는, 그러므로 해서 AI 시대에 더 능동적으로 살 수 있는 우리를 만들어주지 않을까요? 마지막으로 제가 항상 제가 근무하는 연구재단에서 하는 게 하나 있습니다. 신입 직원들이 들어오면 꼭 읽어주고 나누어주는 사람의 가치를 중요하게 생각하는 시 한 편을 제가 마지막으로 소개하고 마칠까 합니다. 정현종 시인의 방문객입니다. 사람이 온다는 건 사실은 어마어마한 일이다. 그는 그의 과거와 현재와 그리고 그의 미래가 함께 오기 때문이다. 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 네, 마지막으로 오늘 귀한 말씀을 전해주신 카일 브레스 박사님, 이상학 교수님, 김재인 교수님에게 뜨거운 박수 보내주십시오. 그리고 이번 포럼의 마지막까지 열정적으로 참여해 주시고 질문 주시고 관심 가져주신 여러분들을 위해서도 뜨거운 박수를 보내고 뜨거운 박수와 더불어 마치도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다. 가장 중요한 것은 이 시간에 말씀해 주신 것들을 잊지 않는 우리의 자세가 아닐까 싶습니다. 수고해 주신 김영철 사무총장님과 연사분들께 감사드립니다.